Sen vatanın gayretısan, hem adı hem şöhretisan. Traktörsen bu toprağın izzetisan, şöyketisan. Allah'ın adıyla salam. TT Show'a baxırsınız əziz görənlər. Mən Muhammed Fərşbaf, bu bərnamə TT Show və siz möhtərəm tirakturçuların bərabərində dayanmışıq. Salam deyirəm xidmətinizə. Bu bərnamə Trakturun Instagram səhifəsindən xidmətinizə təqdim olacaqdır və xahiş eləyəcəm ki, həttəmən bu bərnaməni görün və nəzərlərinizi bizə çatdırın. Allah'ın yadıyla ben de Cəfər Muharrəmpur xidmətinizdəyəm. Ərz ədəb و احترام varımdır. Əziz həvadaran traktora, برنامه TT Show'dan həttəmən xidmətinizdə olacaq. Əziz görənlər, istər adınızı qoyaq havadar, istər deyək fən, istər deyək yardımcı, istər deyək azarkeş, istər deyək traktor heyranları, heç fərq eləməz. Mühüm budur ki, biz traktorçuyuq və İranın lap çox havadarı olan timin yardımçılarıyıq. Bu bərnamə xidmətinizə təqdim olacaq, təamülü bərnamədir. Xahiş eləyəcəm ki, həttəmən nəzərlərinizi kommentdə, dayrekdə, o tərəfdə, bu tərəfdə, xiyabanda bizə irayə eləyəsiniz ki, siz söyən bərnamə təqdim olsun xidmətinizə. Bu vəsilə ماسکدی متاسفانه بیریلدی بیزینن خانه کلوب و ویروس منحوس کرونا نام بیز درگیری و bu 2 həftədə də ki xidmətinizdə olacaq qabaqda mütəəssifانه fəzai koronayı günbəgün bizim əziz həmvətənlərimizi bizdən alır və zərurəti budur ki, bu maskla həttəmən yaşayaq və mənim də bu masklardan varımdır. Sizin fərmayişinizə istəyəm əgər davam verəm. Bura gəlməmiş, yəni istifadə eləmişəm və bərnaməmiz bütün o sağlamlıq protokolları ilə uyğundur və hamısı riayət olubdur. Əziz həmkarlarımız səhnə arxasında da riayət eləyiblər. Fəqət mənlə Ay Muharrəmpur icalətən onda çıxartmışıq ki, üzümüzü görəsiz. Bəli, bu dəlil budur ki, maskla yaşamayaq və mütəəssifانه bəzilərdə şuxluq tutur. Bəli. Və mən ehsas eləyirəm ki, biraz korona bizə bəzən şuxluqdur və icazə ilə bununla gərək yaşayaq. Allahın mədədi ilə koronaya da bir 2 daha qol vuracaq, səhnədən həsf eləyək. Bizə deyərlər traktorçu. Ağa, bərnaməmizi başlayaq. Mən bir dənə söz deyim də, icazə versiniz. Biz, bu qamətimiz hərfi əlifə bənzir. Və Allahın köməkliyi ilə buracan, mərdə, namərdə, varlıya, yoxsula, heç kəsin qabağında əyməmişik. Amma traktorçuların bərabərində şəxsən bu qamətimi əlif hərfinə oxşursa, dal hərfi kimin büküb təzim edir. Qətən büzürdür, biz də bu işə həttəmən əncam verəcək. Bu bərnamə, əvvəlin bərnamə TT Show قطعاً ترکیبی از جذابیت، ورزش و حمایت از هنرمندان. یکی از اهداف مهم bu برنامه های فرشباف حمایت از
فعالیت هنرمندان در fəzai korona idi. Biz xidmətinizə. Xahiş edirəm və vaxtı yetişib ki, Tiraktörün da özünə məxsus bir bərnaməsi olsun. Bir zad ki, çoxdan idi, gözlənirdi və arzumuz idi. Gedək qısa fasilə və qeydaq xidmətinizə Titi Show davam tapır, yaşasın Tiraktör. Tiraktörçülər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bərnaməmizi başlamışıq və elə əvvəlində də bir əziz qonağımız vardı ki, mən gözəl adlarını deyəcəm təşrif gətirsinlər və bu bərnamə onların fars dilli olduğuna görə bu ləhzədən farsı gedəcək qabağa. Cənab Ağay Əli-Reza Mənsuriyan. آقا سلام علیکم. دستم که نمیشه دارم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. آقای محرم پور هستیم در خدمت شما. آقا خیلی خوش اومدید. مرسی، خیلی ممنونم. خوش آمدید. خب در خدمت سرمربی تیم تراکتور هستیم، علیرضا منصوریان که من یه 40-50 روزی هست میشناسمش. 2-3 تا حالا باش مصاحبه رفتم. بسیار مصاحبه باشم جذاب میشه. علیرضا خان منصوریان و علی آقا، شروع بحثمون رو از آذر 50 داشته باشیم. آذر 50. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست عزیزم آقای فرشباف، آقا محرم عزیز یه پورشو برمیدارم. همچنین خدمت تمامی فوتبال دوستان، علل خصوص هوادارهای خوب و پرشور تراکتور و خوشحالم از اینکه تو فصل پاییز در تبریز هستم. بسیار آب و هوای خوبی داره، آب و هوای تمیزی داره، مخصوص به تهرانیان میتونم یه فخری اینجا بفروشم و بسیار بودن بین ترک زبانان لذت بخشه. با توجه به اینکه من اصالتا بچه جنوب شهر هستم و ما بین ترک زبانان بزرگ شدم در جنوب شهر، لهجه و گویش ترکی برام خیلی آشناست و سلام علیکی تو ترکی بگو دیگه. سلام عرض ederim. Yaşıyorsunuz. آقا بلد بودی یارو. یه ذره ترکی بلیم. یواش یواش دانش. فارسونه تو. من به هوادارا قول دادم که تا عید ان شاءالله کنفرانسمو ترکی برگزار کنم. خوشحالم از اینکه اینجا هستم و کسایی که با هم هستن سعی کردم، مخصوص از حسن آقا آذرنیا، آقا میراب، سعی میکنم تمام جملاتو شبا میرم حفظ میکنم، کلماتو حفظ میکنم. به نظر من بلد بودن زبان ترکی در کشور ما بین 35 میلیون راحتت میکنه و احساس میکنی یه خانواده 35 میلیونی داری و علل خصوص که خب بیس تمامی ترک زبانهای استان تهران در جنوب شهر مستقر هستن و اونایی که خب متمول‌تر هستن بالای شهر زندگی میکنن. در کل خیلی خوشحالم که در تراکتور هستم و با خانواده‌ام هم که صحبت میکردم 2 تا تیمو برای خودم مد نظر گرفته بودم که اگر این 2 تا تیم بهم آفر بدن سعی نمی‌کنم جای دیگه ای باشم و یکی از اون اولویت یکم تراکتور بود. علت اصلیش هم هواداراش هستن، چون البته شانس بعد من با کرونا شروع کردم و صدام به ته استادیوم میرسه، ولی انشالله که انشالله هر چیز زودتر نرسه. انشالله صداتون در بیاد و نرسه تو ورزشگاه. انشالله که به امید خدا این کرونا رختشو جمع بکنه و بره یواش یواش، مردم دنیا راحت باشن، مردم کشورمون لبخند رو لبشون باشه و هوادارامونو در استادیوم داشته باشه. در مورد آذر ماه، چون الان آذرم هستیم، برنامه تیتر تولدشونه. بله. من 2 روز بعد از تاریخ تولد باشگاه تراکتور تولدمه، 11 آذر. هواداران عزیزمونم بدونن که ما 9/9/99 که سالگرد 50 سالگی تراکتور هم هست، برنامه ویژه تیتی شو رو حتما خواهیم داشت. تولد علی آقا رو اونجا میگیریم دیگه انشالله. خوشحالم از اینکه فکر کنم اولین باشگاه باشه که برنامه تلویزیونی داره و
برام خیلی سپاهان هم انگار نمیدونم تازه روز اولمون انشالله که این برنامه پشت سر هم ادامه داشته باشه و این برنامه با اسپانی این باشه که هوادارامون اتحادشون بیشتر بشه. و یه نکته خیلی جالب در مورد تراکتور دیگه متعلق به تبریز نیست. من چیزی که متوجه شدم هر کس که میتونه با زبان ترکی صحبت بکنه، حالا چه قشقایی باشه، چه قزلباش باشه، چه ترکمن باشه، چه پایگاش تو قلعه حسن‌خان تهران باشه، محدوده شهریار که 800,000 تا ترک اونجا هستن، همه به وجود تراکتور به خودشون میبالن. تنها تیمیه که مرز نداره دیگه، نمیشه گفت از اینجا به بعد دیگه تراکتوری وجود نداره. همه جای دنیا هم دیگه ترک زبان همه جای دنیا و همه جای ایران. آقا منصوریان راضی هستید تا اینجا از نتیجات دوتا مساوی؟ از نتایج نه، ولی خدمتتون عرض کنم که ما با گروه فنی وقتی نشستیم دنبال این هستیم که یه استراکچر جدید برای فوتبال تراکتور طراحی بکنیم و یه سبکی رو برای فوتبال تراکتور در نظر بگیریم و یه شرایطی رو برای باشگاه ایجاد بکنیم که باشگاه با یه سبک فوتبال جدید وارد لیگ بشه و یه ذره کارمون هم سخت میکنه. البته بزرگترهای تیممون از معدود رختکنایی که حتما باید بگم در این 12 سال مربیگریم، از معدود رختکنایی که همه بالکل تابن، یعنی و همه فرمان بردارن، همه سربازن و داریم از بچه هم خواهش میکنیم که تمام وقت در اختیار باشن. ما یه سبکی رو از فوتبال داریم برای تراکتور سازی، بنیانش رو داریم میبریم رو به جلو و بازی مالکانه همراه با توجه به نحوه درخواست هوادارامون. و یه موقع شما یه تیمی رو داری که بدون هواداره حتما باید با پلن بی بازی کنی و ضد حمله و در دفاع خیلی قوی باشی، ولی در تراکتور و 2 تیم پایتختمون من جمله سپاهان، این 4 تیم هوادارش زیاد ابراز علاقه ندارن به بازی غیر مالکانه و حالا برای اینکه این ساختار رو بتونیم شکل بدیم داخل تیممون خیلی باید تلاشمون بیشتر باشه. از نتیجه بازی علل خصوص در بازی دوم اصلا راضی نیستم، چون ما موقعیت سوزی کردیم و ما دقیقه 6 دقیقه 25 دقیقه اواخر نیمه اول و 3-4 بار نیمه دوم این شانس رو داشتیم با گلر تک به تک شدیم و ایجاد خلق موقعیت خودش یه پروسه زمانی خاص داره برای کادر فنی تا بتونیم تو ذهن بچه‌ها هم به لحاظ تئوری هم به لحاظ عملی کاملا نقش ببنده. اما به اون نقطه رسیدیم که تو بازی دوم تیمی هم اگه بره عقب بازی کنه و ما رو مجبور بکنه که پشت سر حمله بکنیم، تونستیم پشت تیممون خیلی خوب طراحی کنیم، ضد حمله نخوریم. یه گل بچگونه خوردیم و مقصرش شاید به بچه‌ها گفتم وقتی ما نتیجه رو مساوی میکنیم یا میبازیم اولویت اشتباه باید به کادر فنی برگرده و تذکرات لازم حتی داده بودیم، ولی بازیکن‌ها باید با دیسیپلین بازی کنن. ما 8 تا مشخصه داریم برای یه بازیکن اینترنشنال و بین‌المللی که بعضی از بازیکن‌های ما 6-7 تاشو دارن، مثل اشکان و مسعود و احسان، اون تفاوت خودشون رو تو زمین نشون میدن. هرچند سن 2 تا از بچه‌هامون بالاست که ما باید ریکاوریشون رو خیلی خوب ببریم جلو، ولی وقتی تو موقعیت قرار میگیریم با تیمایی مثل نساجی یا خود مسجد سلیمان شما به گل اول احتیاج داری تا حریفت از خونه بیاری بیرون، ولی اگر هرچی به اواخر بازی نزدیک میشه به حریفت گل نخورده باشه انرژی برعکس میشه، یعنی امیدواری تو ارده اونا بیشتر میشه و ما دوست نداریم اون فضای ناامیدی وارد اردهمون بشه. ولی در کل از نتایج راضی نیستم، اما سبک بازیمون که داره پی در پی رو به جلو میره که امیدوارم انشالله بازی با سپاهان به 3 امتیاز بشینه و ما یه مسیری رو داریم طراحی میکنیم که اگر بچه‌ها تو این تاکتیک خودشون رو کامل نشون بدن میتونیم پشت سر هم بردای پی در پی بیاریم، با توجه به اینکه دیگه امروز خونه و خونه حریف زیاد مشکلی نداریم، همش انگار یا تو خونه خودمون یا تو خونه حریف بدون تماشاگر. تقریبا میشه گفت شکل حرفه‌ای بازی دوستان است. علی آقا یه موردی که حالا 2 مورد بیشتر بین هوادارا مطرحه، یکی این حالا تو این آیتم که میخوایم تمومش کنیم بریم آیتم بعدی، یکی این تغییر تاکتیک تیمه که 3-5-2 شده، حالا تیمی که 2 سال 4-4-2 حالا تو اون تاکتیک های دیگه بازی میکرد. یکی این بحثه که این
آیا علی منصوریان هنوز نگاهش همین تغییر تاکتیکه است؟ یه بحثی هم بین هوادارا بحث گلزنی ماست. یعنی هی میگن تیم مهاجم نداره. چقدر منصوریان این حرفو قبول داره؟ در مورد تغییر تاکتیکمون با توجه به اینکه ما فوتبالمون تو لیگمون بازی مستقیمه، اکثر تیم‌ها با توجه به اینکه زمینای ما این امکانو به شما نمیده که خدمتتون عرض کنم که خیلی بازی مالکانه انجام بدیم. مثلا ما رفتیم 3 روز پیش توی مازندران بازی کردیم. اولین زمینی بود که احسان تو موقعیت قرار گرفت، توپ خورد داخل زمین، باید رو به جلو میرفت، تو برگشت. یعنی یه چیز عجیب غریبی بود. و دوست خوب منم از علی امیری مدیر عامل اون باشگاه، ازش خواهش کردم برای توسعه فوتبال این چمن حتما هزینه‌ای نداره نسبت به کل قرارداد، چمن طبیعیش کنیم. ما 3-4 تا استادیوم داریم که اونجا میشه خیلی فوتبال خوبی بازی کرد و اکثر تیم‌ها بازی مستقیم انجام میدن و عمق تیم حریف رو نشونه میگیرن. و سیستمی که ما بازی میکنیم 2 سیستم هستیم. در بخشی از مواقع 3-5-2 بازی میکنیم، در بخشی از مواقع هم 3-4-3 بازی میکنیم. این سیستم اون به سیستمی که تیم ملی داره خیلی نزدیکه. یعنی ما امیدواریمون اینه که این جا بیفته برای بچه‌هامون و خودمون رو تو کورس قهرمانی بذاریم و از ما بازیکن وقتی رفت به تیم ملی، سرمربی تیم ملی دغدغه خاطر نداشته باشه. مهاجم و در مورد مهاجم خدمتتون عرض کنم که ما تو نقل و انتقالات، من زمانی که به تیم اضافه شدم اون زمانی بود که اکثر تیم‌ها تیمشون رو بسته بودن و حتی تمریناتشون هم شروع کرده بودن و تو لیگ شما نمیتونی مثلا یه دفعه 10 تا مهاجم خوب ببینی. کلا فوتبال ما 12 تا مهاجم خوب داره که 4-5 تاش بیرون از کشور دارن بازی میکنن، مثل مهدی طارمی و علیپور، کاوه رضایی یا سردار آزمون که از پایه رفته بود بیرون از کشور. این تعداد بازیکن خوبمون بیرونن. ما بقیه رو اگر یه نفر آزاد بشه در جای باشگاهی مثل تراکتور یا سپاهان استقلال پرسپولیس جذبش میکنن. بخش عمده‌ای از مهاجمامون هم الان در سپاهان و استقلال پرسپولیس هستن و ما نسبت به بازار اومدیم، چون مارکت خالی بود، اومدیم سعی کردیم که سریع جذب داشته باشیم. برای همین اولین خریدی رو که انجام دادیم 1-2 تا بازیکن جوان تو لیگ 1 بودن که خیلی خوب بودن که قطع به یقین لیگو سورپرایز میکنن امسال. با تراکتور امسال اینا پرشه، شاید مثلا 1-2 تاشون به واقع اسمشون هم نمیارم که خود هوادار ببینه. بهشون گفتم با تراکتور شما میتونید ره 6 ساله رو 6 ماهه برید. یه فاصله بگیریم آقا منصوریان. Aziz görənlər, qısa bir fasilə, qısa bir aradan sonra yenə xidmətinizdeyiq. Heç yerə getməyin, biz burada xidmətinizdeyiq. hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Bizi bizden alıp
gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet, çiçeklerle dolu dallar utansın. Gönülde açmazsa solacak elbet, çiçeklerle dolu dallar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın. Xanımlar, cənablar, yorulmayasınız. Titi Show həmçinin idaməsi var və gördüyünüz kimi Cənab-ı Ay Səccad Muhammədi gözəl ifalarına şahid olduq. Bizə qoşuldular və mən salam və xoş gəldin deyirəm. Salam əziz. Çox sağ olasınız. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə, həmçinin Ayə Mənsuryan xidməti şama və bizi görən traktorçu qardaşlarımız və bazılarımıza. Çox sağ olasınız. Çox lütf elədiniz, sağ olasınız. Biz sizinlə danışacağıq. Bəli, qabaqçı bölümdə bir bəhs başlamışla yarımçılıq qaldı. بله بحث فوروارد و مهاجم رو گفتید که ناقص موند. بله ما تو مارکت مجبور شدیم که دو تا بازیکن جوون بخریم و همزاوی هم باشگاه زحمت کشید، جناب آقای آقا زنوسی زحمت کشید. خیلی هم سخت بود آوردنش تو فضای کرونا و به تیم اضافه شد و در مجموع یه مقدار دیرتر از بقیه شروع کردیم تا اینکه فضای نقل و انتقالات من یه دفعه متوجه شدم که محمد عباس‌زاده آزاد شده و اینو میشه بهش گفت یه فورواردی که میتونیم بهش تکیه کنیم ولی باید آمادهش بکنیم. سعی کردیم برنامه بدنسازیشو با گروه فنی طوری طراحی بکنیم که به صرف نبریمش توی بدنسازی، کنار تیم آمادهش بکنیم که حالا بازی قبل از 8-9 دقیقه 10 دقیقه بردیمش داخل زمین، بازی سپاهان شانس بیشتری بهش میدیم، قطعی به یقین بین 20 تا 25 دقیقه میاد داخل زمین کمکمون میکنه. مدل محمد عباس‌زاده ما باید یه بازیکن دیگه میگرفتیم که چون با 2 فوروارد بازی میکنیم 4 فوروارد 5 فوروارد بریم. الان در حال حاضر با همزاوی و محمد عباس‌زاده و در کنارش امین اسدی که
این بازیکن میتونه قطعا بله قطعا میتونه لیگو سورپرایز کنه. یه بازیکنم سعی کردیم با قد متوسط رو به پایین مثل قادری داشته باشیم که از هر جنس بازیکن تو مهاجم داشته باشیم. در کل خیلی امیدوارم به تیم، ولی بازم اعتقاد دارم از لحاظ ایجاد موقعیت رضایت داری؟ بله آقا، ما تو ایجاد موقعیت تو 2 تا بازی گذشته نسبت به بقیه تیم‌ها فوق‌العاده خوب کار کردیم، ولی تو خلق موقعیت که سخت‌ترین قسمت طراحی تیمه خیلی خوب بودیم، ولی تو اتمام موقعیت و فینیشینگ دچار مشکل شدیم که اینم انشالله من فکر میکنم که تو بازی اول که ما خوردیم به یه دونه تگرگ وحشتناک، تبریز یه دفعه تبدیل شد به یه دریاچه استادیوم. تو بازی دوم چند مصنوعی بودیم. انشالله آب و هوا کمکمون بکنه که تو بازی با سپاهان یه فوتبال خیلی خوب برای هواداره خوب تراکتور داشته باشیم و واقعا جاشون خالی میکنم تو استادیوم. علی آقا یه آیتم متفاوت داریم، یه سری تصاویر میخوایم پخش کنیم. علی آقای منصوریان تو یه جمله کلمه حس تو بگو. تصاویر ندیدم که الان پخش میشه. الان پخش میشه. خیلی هم متفاوت نیست. متفاوت نیست. بوده. آره بوده. آره. مو داشتم. نه آیتم رو میگم. خودت که شاید خودت که نازنین. بریم ببینیم دیگه بچه. یعنی من عاشق مهدوی کیاسم؟ نه آقا، علی آقا داییه. منم این مابین که خط اومده وسط امیرخان قلعه‌نوییه که نیست و عکس. بله اون آقا پسر و این دختر بچه قطع به یقین از دوستای علی بودن، چون دست بله دوستای علی آقا دایی بودن که دست دختر بچه تو دست علیه. من فکر کنم که عکس مال اردو تیم شلوارام که بله شلوارای شکاری اردو تیم ملی 1995 1370. نه آقا مارک شکاری خیلی مارک خیلی معروفی بود. آره آقا این موهای چیز بود دیگه، موخروسیای اون موقع بود، هر کی بیشتر سشوار میکشید. آره آقا عکس بعدی رو خدا رحمتش کنه، واقعا یکی از پدرای فوتبال ایران بود و من احساس میکنم تو مربیگری هیچ وقت به حقش نرسید. خدا رحمتش. من به ایشون میگم آقای دیسیپلین. بله آقا، یه خاطره خیلی جالبم با خدا بیامرز یاوری دارم. یه روز تو اردو استقلال بودم تو هتل المپیک، دیدمش و رفتم بغلش کردم، بوسیدم، گفت بشین یه چای بخوریم. من خیلی ناراحتم. بعد گفتم که حالا شانس ما رفتیم یه چای بخوریم، خدا رحمتش کنه، به ناراحتیش خودیم. بعد یه میزی جلومون بود، گفتم حالا من بخوام چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتش این بازیکن‌ها یاد نگرفتن که جوراب پاشون کنم. من همین الانم جوراب پام نیست، اون روزم جوراب پام نبود، من سری شلوار ورزشیمو دادم پایین. بعد گفتم که آره آقا اکثرشون جوراب پاشون نمیکنن. گفت بلند شو با هم بریم. گفتم آقا من میشینم منتظر کسی هست، شما برو شلوارو تو بلند نشد. نه دیگه یکی دو ساعت نشستم با هم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش. بعدی ای وای این بازیمون فکر میکنم با شالکه 04 کدوم تیم بودی؟ FC سمپولی بودم و خیلی سرحال بودم. مهمترین خاطرت از آلمان چیه؟ بهترین خاطرم از آلمان اینه که من سرمربیایی که تو آلمان داشتم، یه دونه سرمربی و مربی داشتم، میگفتن 45 دقیقه قبل از تمرین باید تو رختکن باشید، حتما باید بیا، اگه هر مسئله‌ای هست اونجا اون فشارهای عصبی و در طول روز هر مسئله‌ای هست تو این 45 دقیقه با خوردن یه قهوه و یه ماساژ گرفتن و با هم تیمیات یه شوخی کردن اینو دفع کن یا بری داخل زمین. بله آمادگیشو داشته باشی. آقا من یه چیزی بگم. تازه من الان فهمیدم که این دوتا تصویرات تکراریان. یه رب من تو از 45 دقیقه یه رب دیر رفتم داخل زمین، داخل رختکن. نه اینکه به تمرین دیر برسم، یه رب به داخل رختکن دیر رفتم. استثنا اون روز جایی بودم سرمربیمون هر موقع میرفت ته زمین کسی رو صدا میکرد یعنی اون بازیکن یه خطایی کرده بود. کاپیتانم اونجا یعنی فرمانده بعد از سرمربی صدام کرد، گفت کوچ ته زمین کارت داره. بعد بهش گفتم من کاری نکردم، چرا رفته ته زمین؟ گفت کارت داره. رفتم اونجا، گفتش ما به تو پول میدیم چیکار کنیم؟ گفتم بازی کنیم. گفت یه ربع از 45 دقیقه دیر اومدی، 5000 یورو جریمه‌ام کردن. از 300 تا جلسه تمرین یه ربع من فقط تو کابین دیر رفتم. از فوتبال آلمان اگه من بخوام بهتون خاطره‌ای بگم، سه چیزو همیشه میگن آربایتن، کار و دیسیپلین. اونجا به شما دیسیپلین زندگی کردن و
کار کردن تو فوتبال یاد میدن. آقا عکس بعدی. خدا رحمت کنه خدا رحمت آقا بویوک سباق، بله خدمت خانواده‌شون تو مراسم رسید. پدر فوتبال بله تبریز و آذربایجان، خدا رحمتش کنه. من رسیدم اینجا دو روزی بود فوت کرده بود که به اتفاق خود شما مجموعه رفتیم. بعدی به به ناصر خان اجازی، خدا رحمتش کنه. یه خاطره از ایشون هم بگو. یه سال 85 هر کارش کردم که 85 86 بود، گفتم که خواهش ازت میکنم بیا با هیئت مدیرمون یه چای یا نهار بخور که ممکنه یه اتفاقاتی بیفته. بوی یه سری اتفاقات آدم حس میکرد. تغییرات یعنی؟ بله تحت هیچ عنوان حاضر نشد و آدم بسیار محکم و مستقلی بود، ولی به همین اندازه که محکم و مستقل بود قلبش هم صاف و ساده بود و حرفش هم یعنی هر چی رو که میگفت به زبون میگفت و من فکر کنم رو نداشت. نه خاصیت آذری زبان هم همینه، چون آذری زبان هم ترک بودن ایشون، حرفشون رو کامل میزنن. تراکتوری هم ایشون خیلی دوست دارن. فوق العاده آدم خوشقلب و واقعا اگه من بخوام بگم باز محمود خان به تیم ملی رسید، خدا رحمتش کنه. خوشتیپ. بله مرد خوشتیپ و با آلندلون مقایسه میشد. یه موقعی از آلندلون هم خوشتیپ‌تر میشد. عکس بعدی داریم بازم. به تیم. آره این بعد بازیمون با یوگسلاویه. باز دو تا تصویر. بله اون این که این وره اینم منم. خاکپور. آره محمد آقا خاکپور، آقا جواد علی آقا دایی، مهدی پاشازاده است. این بعد بازی با یوگسلاوی و ما واقعا باید یوگسلاوی رو می‌بردیم. واقعا خیلی شانس از دست دادیم و یه گل بعدم خوردیم. و پدراک میاتوویچ بهمون فکر می‌کنم گل زد. ربطی داشت به نبودن عابدزاده؟ نه نیما هم روز خیلی خوب بود. نه بخوام بگم عیار نیما رو بیارم پایین. احمد رضا به نظر من بعد از انقلاب تک دروازه‌بان تاریخ فوتبالمون بوده و نه من به جرئت میخوام بگم از عیارش کم نکنیم، از عیار نیما نکیسا. اونم اون روز خیلی زحمت کشید. ما باید بریم اونور نیمه خالی لیوان نگاه کنیم چقدر موقعیت از دست دادیم. 4 تا موقعیت از دست دادیم. شماره 7 هم بگو دیگه. چرا 7؟ من خدا رحمت کنه امواتتون رو، من همیشه به پدرم موقع بچه بودم میگفتم که 7 علی آقا پروین رو میخوام بعد 10 حسن روشن، چون ما خانوادتا پدرم تاجی بود و خب ما نسل ما استقلالی میشد دیگه و خب سخت این دوتا شماره رو همزمان یه نفر داشتن. یکی از افتخارات من اینه که تمام دوران بازیگریم تو تیم ملی رو با شماره 7 بازی کردم و استقلال یه سال 17 پوشیدم، سال بعدش به زور رفتم 10 گرفتم و شرط قرار دادم شماره 10 بود و خب حسن آقا رو خیلی دوست داشتم. حسن آقا روشن هیروی دوره بچگیام بود و به تونیه؟ نه. کیه این؟ نه یکی از مربیای ماندگار تراکتوره. واسیلی کجاست؟ آره ولی این واسیلی کجا نیست، اون پایینیه تو عکس واسیلی کجاست؟ اون جوونیشه دیگه. آره اون اورجیناله است، این پیره است. پیریشه. آره سبک فوتبال تراکتور یه تکون اساسی داد، تراکتور سازی سابق. آره و یه دفعه تراکتور سازی رو آورد بین استقلال و پاس و پرسپولیس مدعی کرد. باش بازی داشتین؟ بله آقا باختیم. خاطره باختی؟ هنوزم سخت بود. میشناسن. آقا عهد شیخلاری اون موقع دفاع وسط بازی میکرد، حسین خطیبی و برادرای دین محمدی و همین خدا بیامرز حسین حسن دخت. بله بله آره 14 سال بود. خدا رحمتش کنه. اصلا دریب نمیخورد. یه دونه هم یه جوری یه بار منو زد که اصلا احساس کردم پامو قطع کرد تو آزادی. خدا رحمت. خیلی تیم محکم و منسجمی داشت. اکبر ذوالمجیدیان هم تو این تیم بود. دوست همون شو. یه عکس فکر کنم یه آیتم هم داریم برای آقای سجاد محمدی. سجاد یه دونه بخونه. آقا سجاد من صداشو شنیدم، واقعا حرف نداره صداش. من فکر کنم صدای واقعا خوب بود. یعنی من اونجا که شور حسینی منو گرفته بود گفتم اگه هر هفته ایشون میاد منم تو تیتی شو نبودم منو صدا کنید. صدای بله صدای آهنگ ترکیش که اصلا بی‌نظیر بود. یعنی من حتی دو سه بار از آقا محرم پرسیدم که لبخونی میکنه ابراهیم تاتلیسو یا اینکه گفت نه خودش داره میخونه.
آقای و پیشنهادی چی میگن؟ آهنگ درخواستی. آهنگ بگو فارسیش برامون هم یکی از دوستان من تقلب رسوند، گفت صدای فارسیش بی‌نظیره. تو دستت نوشتی؟ نه اینجا ننوشتم، دست اینور آهنگ فارسی رو گفتم اگه امکان داره یا فارسی رو بخونه یا ابراهیم تاتیس گلگل میگله رو بخونه. حالا هر کدوم که فارسیش هم یکی از اون دور به من تقلب رسوند، گفت فوق‌العاده خوب میخونه. چون این صدا عذرخواهی میکنم این حنجره دیگه فرقی برای فارسی و ترکی نداره. من صدا حالا خودتون انتخاب کنین دیگه، ما بی‌طرفیم. هیچ فرقی نمیکنه، siz نمونه buyursanız. حالا آقا میخواید یه شما هر تیکه چی بخواید. آقا یه تیکه فارسی چون من برم تهران به بچه معلم پوز بدم. آره یه تیکه هم آره. بله حتما. اوکی خدامون. آیه استاد زودیری و آیه سعید قاسم زاده بله هنرمند dostlarımız. خسته نباشید. Ay Zodeyri olsa bir tane Farsı. به به. سه. تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلتم، من اولین قربونیم ایدای فطر کعبتم، میمیرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم، میمیرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم. بین نماز ظهر و عصر استخاره کردم، خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم، اگه به من وفا کنی حاجتم و روا کنی، بین تموم عاشقات عذر منو ادا کنی، یه کاسه گندم میریزم تا کفترا رو سیر کنم، واسط میمیرم انقدر تا دلتو اسیر کنم، به پات میشینم شب و روز تا با تو عمر رو پیر کنم، تا با تو عمر رو پیر کنم. ممنونم. یاشاسن آقا بچه محلام دیگه الان آره بچه محلام حساب اومد دستشون دیگه، پرچم رفت بالا. آره. خیلی قشنگ. عالی عالی. هزار ماشین تخته بزن. ممنونم. آقا ما هم بزنیم از طرف منم بزن. آقای فرشگوف یه دونم از طرف تو. آقا فرشگوف پرچ کردن اونجا دیگه تکون نمیخوره. من فکر میکنم یه آیتم مشابه با آقای آره علی همین منصوریان تصویرها رو داریم می‌خوایم برای ببینیم آقای که سجاد محمدی. Əgə faqat bir daha mənim sualım var Asəccad. Sən burada bayaq oxuyanda o tüssülər niyə abi idi? Abi biz abı tüssü istəməsək kimi gəlir görə. qırmızı ağa İşıq qırmızı. məhsulumuz kimdir? Ağa təsvir آقای var. سجاد محمدی. خدا رحمتش کنه. Da sən پدر türküsən. موسیقی Türkü deme. ایران. Allah rahmet eylesin. Allah رحمت. آقای صدا. Ağay Seda yeki دیگه. نه آقای صدای ایران. حنجره طلایی. داخلی. حنجره. بله حنجره طلایی.
Dünyanın her yerində bizim abirimiz, bizim vağan. Deyirlər ki, pedər musiqi İran vağan hazırdır. Və bir dənə yaxşı səs İrandan getdi. Allah rəhmət eləsin. Və ümidvarıq ki, hala Humayun Şəzəriyan yerini tutsun. Bəli, inşallah, inşallah. Ağa əksi bədi. Bəh. Kiyə? Şəbi Borhan. Bu kimdir? Borhan kiyə? Kimdir bu indi? Mənə tanımıram. آ سجاد شناخت دیل یا باید برم میذار عقب‌تر. عکس مال 1374 تو اون موقع آره ایشون البته جوونه مثلا هم خود آسکچه من چند سال داستان جوان 33 سالمه اونجا هم 23 سالمه 1000 ماشاءالله مثل بنجامین باتن برعکس داره میره آقا عکس بعدی تا چشش نزنی ول نمی‌کنی آقا سجاد این که خودت نیستی که نه کیفیتش ولیه خودش باشه این همه چیزمه پسرته کوچیک شما پسرمه 1000 ماشاءالله آدونه منده ابوالفضل به ان شاء الله ابوالفضل نگهدارش باشه ان آقا عکس بعدی Allah buna da inşallah şəfa versin, genə gəlsin, oxusun, genə qulaq asaq, genə istifadə edin. İnşallah. آقا عکسی موند یا تمومه؟ آیه فرشباف بریم آیتم بعدی یه آیتم qısa bir fasiləmiz olsun cinə, gedək, qeydaq. Məmnunam ki, traktorçusuz, traktorçu qalın, titişab, baxın. Yaşayasın. Bu yüzden unutamadım.
sadece bu yüzden unutamadım. TT Show-a baxırsınız, əziz görənlər, Traktorun rəsmi peycindən və qonaqlarımız da hey çoxalmaqdadır. Əziz qonağımız Cənab Ayə Həsən Azərniya da bizə qoşulubla. Mən öz növbəmdə salam verirəm və ərz iradətimi çatdırıram. شناسنامه فوتبال تبریز دیدای و آذربایجان. Salamlar, saygılar sizə və Traktorun əziz görənlərinə. Mən xidmətçisiyəm hər nə mənə. Əvamiriz olsa iftixarım vardı ki, bu illərdə bu ünvanı bir dənə xidmətguzar کوچک در اختیار تیم və başqah buzurg Traktor olam və inşallah ki, ilin axirində eləyə bilək. Bu gözəl həvadarlarımızın məhəbbətlərini inşallah yaxşı nətaiclə və inşallah rəhman kəsbi həttəqəl bir məqam qəhrəmanı ilə cavab verək. Mən xidmətçisiyəm. Taza çox eşitmisiniz Ay Azərniyə çıxadıblar. Bəli də. Deyim, eşitmisiniz ya? Deyim görün eşitmisiniz ya? Deyirlər ki, Amerikanın necə intiqabatında Biden ilə Trump'ın ixtilafı həll olmasa, feylənlikdə Ay Azərniyə qoyacaqlar prezident ta qəziyyə müşəxəs olsun. İnşallah gedərik, həll edərik müşküllərini. آیه فرشگفت آیه آذرنیان çox eşitməli xatırat مرتبط با تراکتور var چون به قول معروف تاریخ شفاهی تراکتور داره. biz de bir dana حالا به مناسبت 50 سالگی تراکتور بگم فارسی بگم علی آقام بدونه. علی آقا ما به مناسبت 50 سالگی تراکتور یه مستندی رو کار کردیم تقریبا با تمام پیشکسوت هایی که در قید حیاتن توی باشگاه هم یه فیلم و مستندی که ایشالله هفته بعدم پخش میشه. اونجا با آقای آذرنیا خاطراتش خیلی مواجه شدیم. تصمیم گرفتیم که توی TT Show حتما این خاطرات رو توی همه برنامه ها داشته باشیم. اینی که مزاحم ایشون شدیم و من میخوام که اشکالی رو تعریف کنن. اشکال تابوت gətir. Eşkətil tabut gətir. Fəlsəfi vücudusun həmən. Bəli. Əlbəttə Allah ruhun şad eləsin. Ay eşqəliyə tövbəyi. Bəli, xuda rəhmət. Xuda biyamırsan. Məsul çəməni bağışmalıdır ki, sonra da Təbrizin Oğucu futbolunda 3 dənə furutgahda qəşəng çəmən əkilmişdi əvvəlin. Mədrəsə futbolu İran Təbrizdə besdə bərgüzar oldu. O zaman bu cür imkanat yox idi. Aşqəlimdən orada hala indi deyirik burankad, onda deyilir tabut. Hər kəs ki başımalda oynayanda yıxılsaydı, cəmaat qışqırardı ki, eşqəli tabut gət. Elə 1000 nəfər o idi da. Timi dərman. 1000 nəfər idi. Allah ruhun şad eləsin inşallah. Çoxlu rəhmət çəkibdi və benoyi ala cavanları demirəm tanımırlar. Mənim və məndən qabaq nəslində boynunda vaqiyyətdə çoxlu haqqı vardı. Allah onun ruhunu şad eləsin. علی آقا یه موردی که حالا فکر کنم تعریفش بد نباشه، یه بازی استقلال بوده با فکر میکنم برق شیراز. حالا من دقیق یادم نمیاد اون مقطع رو که دیدم یا ندیدم. بهزاد غلامپور اخراج میشه، شما دروازه‌بان وای میسی. 7-8 دقیقه تو گل واسه. آره. از اون 7-8 دقیقه بگو برای ما. فینال جام حذفی بود سال 74. بازی رفت و 3-1 بردیم که اونجا یه گل من خودم زدم،
یه گل آقا صمد مرفاوی زد، اون یکی گلمون رو نمیدونم کی زد. بعد برگشت بود تو استادیوم آزادی، جام حذفی بله، با 2 گل آقای قلعه‌نویی 2-0 جلو بودیم. یه دونه پاس عمق خودم بهش دادم نیمه اول که روپا زد کنج دروازه، یه دونه آقا صادق برمزیار پنالتی گرفت، دوباره نیمه دوم زد تو گل. آخر بازی دقیقه 80 فکر کنم 5-6 بود 3-4 بود بهزاد اخراج شد. من اکثرا سر تمرین بعد دستکش‌های بهزاد رو میگرفتم، کسی شوت میزد سعی میکردم یه جوری مثلا گلری کرده باشم سر تمرین. گل که نخوردی؟ نه دفاعمون توپی اومد اصلا؟ یه دونه 1-2 تا توپ اومد، یه دونه اومده بعد آبزادرم در بیارم یه دستی بگیرم، دیدم کار سخت شد، سری گرفتم توپ رو و جای آقا بهزاد رفتن تو گل. خب میدونید که ما 2 تا دروازه خیلی آماده بله اون موقع آقای بهزاد غلامپور و عمررضا آبزاده فوق العاده بودن و لباس خودشو گرفتم رفتم. اون موقع انقدر سختگیری نبود، همونجا لباسو پوشیدم و رفتم تو گل و یکی از بهترین فینالا بود که هم دروازه‌بان بودم هم خدمتتون عرض کنم که زیاد نبود زمانش، دفاعمون هم خیلی خوب بودن. همین محمد آقا خرمگاه بود، مهدی پاشازاده بود. بعد پاشازاده اون موقع هم بود؟ بله از من کوچیک‌تره مهدی، 2 سال من کوچیک‌تره. داریوش یزدی بود، محمد آقا نوری بود، فکر می‌کنم رضا حسن‌زاده. خیلی تیممون از ترکیب تقریبا همه نفر یه بار قبلی‌ها ملی بودن و نذاشتن فشاری رو متحمل کنیم، ولی خب یه فیگوری بود دیگه 7-8 دقیقه تو دروازه واسطادیم. علی آقا الان از علی منصوریان سوال کنن که مردم ایران رو بعد از ایام کرونا که این ویروس منحوس رفت و ما تونستیم به یه آرامشی برسیم، بخواد دعوت کنه تبریز و آذربایجان، حالا تبریز رو بیشتر دیدی، چه ویژگی رو از تبریز بهشون میگه؟ 2 تا ویژگی میگه چی رو بیایید ببینید؟ خدمتتون غذا رو که قطعا میگه. غذا که واقعا کبابیا بی‌نظیر هستن، یعنی غذای گوشتی تبریز. و اگه ما بخوایم بگیم شهر خوشمزه‌ای، اصلا اگه بخوایم غذاخوری شهر خاصه خورانه دیگه. بله اگه غذاخوری صحبت کنیم تهران، مشهد، تبریز غذا فوق العاده. و تبریز اوله دیگه ان شاء الله. کبابیا بی‌نظیر. ما خورش اینجا خیلی چیز نیست، اصلا مردمش اکثرا کباب خورن. و آره. خدمتتون عرض کنم که آب و هوای تبریز اول میگم خیلی جالبه. ما دیروز پیروز یه عکسی گرفتیم که همزمان هم آفتاب بود، هم آمادگی برف رو داشت، هم یه جا احساس کردیم میخواد بارون بیاد. یه خاطره جالب، روز اول ما اومدیم به یکی از دوستامون گفتیم آقا ما رو ببر یه چلو کبابی، یه کباب تبریز رو بخوریم، یه کباب برگش. ما هم خیلی راحت رفته بودیم بالا نشسته بودیم میخوردیم، برای هم از اون بالا بای بای میکردیم. همون لحظه‌ای که میخوردم دیدم یه دونه تو اینستاگرام یه دونه از این فوتوها اومد، به جای اینکه انقدر دنبال کباب باشی برو بازیکن بگیر، ما مهاجم نداریم. اما اصلا آخر sözünüz البته bu برنامه‌ده. Bu برنامه‌ده. Arz edelim xidmətinizə ki mən sal 54-dən başqa traktora vardı olmuşam. Və fikirəm yaxşı günlər traktora və mənə bir rəqəm vurulubdur. Az cümlə bu ki, bədə 8 il traktor gəlib Ligi 1-dən Ligi bərtərə, ya məsələn 3 il məqamı Dovun belə gətirmişik, Səhmiyyə Asiyanı almışıq və əvvəlin qəhrəmanı Cami Həsfidə mən vardım. Mənim də arzum budur ki, İnşallah Rəhman bu il qəhrəmanı Ligi də biz traktorla ələ gətirək və hədiyyə edək bu gözəl həvadarlarımıza. Ondan sonra da təqribən demək olar ki, bu il qəhrəmanlığı biz hədiyyə verirsək tamaşaçılarımıza. Kuçiklərin cavabdır bunların məhəbbətlərinə. Vaqiyyətdə gecə-gündüz timinəndilər indi. Bu oyunlarımızda, bu nəql intiqalatda, hala səfahat Instagramda, səfahat fəzai məcazda kullən peygirdilər. Adam bir dənə küçədə gedir, hətta bir dənə çörəkçiyə gedir, bir dənə supermarketə gedir. Hamısı vaqiyyətdə traktorun işlərini peygirdilər. İnşallah ki, ilin axirində bu gözəl tamaşaçılarımızdan şərməndə olmayaq. İnşallah. هواداری عزیز تراکتور، اولین برنامه تیتی شو رو میریم که با آخرین آیتممون به پایان برسونیم. فضای کرونایی، ماسک یادمون نره، فاصله
فیزیکیمون رو از هم حفظ کنیم، به شوخی نگیریم. هر روز داره آدما میمیرن بله و عزیزای ما دارن پرپر میشن و توی این پاییز که باید برگ ریزون باشه آدمامون دارن متاسفانه میریزن. کم و کاستی های این برنامه رو بزنید به اسم من، نه آقای فرشباف. خواهش انشالله با صحبت‌های پایانی آقای فرشباف و آیتم پایانی میریم که انشالله برنامه بعد خدمتتون باشیم. خب mən xas ərzim yoxdur, təşəkkür edirəm qonaqlarımızdan, təşəkkür edirəm siz mehriban və gözəl baxışlı əziz tamaşaçılarımızdan və çox söyünürəm ki, məhzərinizdə oldum və Durbini 5 ilə sizdən sağollaşıram. Yaşayasınız, traktorçu olun, traktorçu qalın, bizi unutmayın. Komment və nəzərlərinizlə bu bərnaməni daha yaxşılaşmağa sarı aparın, başsa dolanla görüşə tələsin. Sən vətənin qeyrətisən, həm adı, həm şöhrətisən. Traktorsan bu toprağın, izzətisən, şövkətisən.